चीन का विरोध कई तरह हो रहा है। एक तो चीन का विरोध कोविड-19 तो बाद इस करके दुनिया के बहुत सारिया ताकतों ने शुरू किया है कि ये जी बीमारी तो महामारी है ये चीन की देन है। तो ट्रंप वर्गे तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसका नाम भी जोड़ा है वो रखा जाए। फिर चीन का विरोध इस करके भी हो रहा है क्योंकि अज की जो सरमाएदारी के युग के चीन के वालों जिस तरीके अपना आधार बनाया गया वो हर किसी को हजम नहीं हो रहा। हैरानी तो दिलचस्पी वाली गल यह है कि जो वो जिन्हों के राही सुनेहे भेज के बाईकाट के सदे देंगे ने वो फोन भी चीन के बने हुए हैं। जोड़े टावर के राही गल कर रहे हैं उन्होंने जो प्रसारण हो रहा उत्थे भी चीन का, तो जिहदी बुत की सौं खा खा के पटेल साहब की वो गल कर रहे हैं वो सारी धात से समान भी जोड़ा वरत्या वो भी चीन का। जितों तक हुण अज की तारीख के कैनेडा की भूमिका है ये सारे चीन के विरुद्ध चल रही जी कवैत है जिस किस्म का माहौल बनया उस कैनेडा कित्थे खड़ा ये बारे जरूर दसो। देखो कैनेडा की इस वेले अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल है क्योंकि जोड़े कैनेडा के 2 नागरिक चीन के ने जिन्होंने जसूसी के दोष ला दिते गए जिन्होंने इतों तक ही कह दिता कि जोड़े फौजी आ असीं तो साडे फौजी तो बहुत कुछ करिया है उन्होंने जोड़ा है जिस तरह दियाँ उन्होंने जाके उन्होंने अंदर घुस के पता नहीं काफ़ी कुछ वो शब्द उन्होंने घड़े हुए हैं वो जोड़े कि उसनूं घसाउण वाले। विरोधी मीडिया तो लगातार जिन्होंने कहते ना कि बलदी तेल पाने वाला काम कर रहा है। पहला पाकिस्तान बारे इस किस्म के घटिया किस्म के बयान कि क्या पिद्दी का शोरबा ये शब्दावली कोई कि जिहड़ियां टिड्डियां उत्थों पाकिस्तान तो आ रही ने भारत में वो पाकिस्तान वालों भेजिया जा रही थे। टिड्डी दल जो पाकिस्तान वालों भेजा गया वो टिड्डी दल ने वीजे लैके आना उत्थे जो टिड्डी दल उत्थे माफ़ करना जे सारे पासे खिंडिया होया तो वो तो पाकिस्तान भी नुकसान उन्ना ही कर रहा जिन्ना उत्थे कर रहे की मतलब बेकार किस्म दी गल्लां बणीआं। ਜਿਹੜੇ परिंदे ने कि उन्होंने वीजे लैन की लोड़ पर परिंदे डारां जो उड़दियाँ वो वेखदियाँ कि सरहद किहड़ी है तो मुल्क किहड़ा है। देखो गल सर जो चीन ते भारत का जो रौला पिया इस वेले ये कोई नवा रौला नहीं गा जोड़ा सरहदां दे उत्ते इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के रौला बड़े चिर दा चलदा आ रहा। समूह दर्शकों का प्रोग्राम आवाज़े पंजाब स्वागत है। चैनल पंजाबी ग्लोबल पंजाब ते ये प्रोग्राम जो तुहाडे तक प्रसारित किया जाता है इस दे विच अज एक खास विषय पर गलबात कर रहे हैं। दुनिया के हालात जिस तरह मोड़ लिया रहे हैं उन्होंने विचों एक बड़ी चर्चा का विषय है चीन का विरोध। चीन का विरोध कई तरह हो रहा है। एक तो चीन का विरोध कोविड-19 तो बाद इस करके दुनिया के बहुत सारिया ताकतों ने शुरू किया है कि ये जी बीमारी तो महामारी है ये चीन की देन है। तो ट्रंप वर्गे तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसका नाम भी जोड़ा है वो रखा जाए। फिर चीन का विरोध इस करके भी हो रहा है क्योंकि अज की जो सरमाएदारी के युग के चीन के वालों जिस तरीके अपना आधार बनाया गया वो हर किसी को हजम नहीं हो रहा। जिहड़ियां पहला ताकतां दुनिया ते राज कर रही सन उस दे कारण ये बहुत बड़ा विरोध बनया। तीसरा भारतीय डायस्पोरा के वालों चीन का विरोध इस करके हो रहा है कि चीन ते भारत के विचकार हालात सुखावे नहीं। सरहद ते गोलियां चलियां भारतीय फौजी मारे गए चीनी फौजी मारे गए। उस तो बाद एक कवैत चलाई गई कि चीन के वस्तां के बाईकाट की गल तो चीन के खिलाफ ये बाईकाट का जोड़ा सिलसिला वो भारतीय आगुआं के वालों शुरू किया गया। हैरानी तो दिलचस्पी वाली गल यह है कि जो वो जिन्हों के राही सुनेहे भेज के बाईकाट के सदे देंगे ने वो फोन भी चीन के बने हुए हैं। जोड़े टावर के राही गल कर रहे हैं उन्होंने जो प्रसारण हो रहा उत्थे भी चीन का, तो जिहदी बुत की सौं खा खा के पटेल साहब की वो गल कर रहे हैं वो सारी धात से समान भी जोड़ा वरत्या वो भी चीन का। खैर अज की गलबात जी है कि चीन का विरोध जे करना तो वो किस तरीके ठीक है कि विरोध करना भी ठीक है या वो किस तरीके ये हासोहीणी गल बन रही है कि संजीदा है। कोई भी व्यक्ति जंग युद्ध के हक च नहीं है तो कोई मुल्क किसी दे नाल धक्का करे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। किसी भी देश की जी सॉवरनटी है उसनूं चुनौती ना होवे। पर आप असी मनुखी अधिकारां दे किन्ने क राखे हाँ ये भी गल विचारन वाली गल है। सो अज की गलबात दे विच साडे मेहमान ने गुरप्रीत सिंह जी जिहड़े कि विस्तार सहित इस गल नूं तुहाडे नाल साझा करनगे। गुरप्रीत सिंह जी स्वागत है तुहाडा जी आए। मेहरबानी गुरदर सिंह जी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। जो जून के महीने च असी लगातार बहुत सारे विषयों ह्यूमन राइट्स के अनु साझा किया या मौजूदा हालात बारे भी, पर जून 2020 के विच एक नवा सिलसिला शुरू होया। देखो अज तो बहुत अरसा पहला भारत ते चीन के विचकार हालात बिगड़े, जंग हुई तो जंग दे विच जो नतीजे निकले वो बड़े
ਭੈੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੌਂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੌਂਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ 'ਚ ਉਲਟ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਂਕੜਮਈ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਈਗੁਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1999 ਜਦੋਂ ਤਾਇਨਾਮੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੀਨ ਕੋਈ ਦੋ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੀਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਓ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਸੀ, ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਜੂਮ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੇ ਚੀਥੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੇ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਧ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ 5-7 ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਹੁਣੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਲੀਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਰਤ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਜ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ। ਜਦੋਂ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਫਾੜ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਉਹ CPM ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ CPI ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ CPM ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪਲੈਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ CPM ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ? ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨਾਮਨ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਮਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਮਰੇ, ਟੀਚਰ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਰਾਈਬਸ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਉਹਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਈਵਨ ਰੂਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਲੈਨਨ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BC 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂਡਰਿਨ, ਦੋਨੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਈਗੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਈਗੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ 'ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਲਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਸਲ ਘਾਤ ਹੈ। ਨਸਲ ਘਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ 84 'ਚ ਇੱਕ ਨਸਲ ਘਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 2002 'ਚ ਇੱਕ ਨਸਲ ਘਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਤ ਨਸਲ ਘਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਅਖੀਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਚੀਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ? ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ? ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 1907 ਵਿੱਚ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਨਸਟੈਡ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਚੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਉਈਗੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੈਤ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸੋ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਅਨੁਰਾਗ ਗੋਸਵਾਮੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਦੱਸੋ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਉੱਥੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਡਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਚੀਨ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਅੱਜ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਰਨੈਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਮ ਝੂਲਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ JNK ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ LOC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ, ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ JNK ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। LOC ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲੜ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਧੌਂਸ, ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਹੋਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਲੂਥਾ ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਦੋਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ, KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰਾ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੂਸ ਲਈ ਵੀ, ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜੂਆ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੀਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੂਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਫ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਨੁਯਾਈ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੀ ਤੱਕ ਖਿਲਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੱਭੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਵੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਨਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਖ ਅਧਿਆਤਮ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਸਵਾਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਰੂ ਮਰੇ ਕਿ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੈਂਡਾ ਆ ਪੂਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਣੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ? ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗਾਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਜਾਂ ਜੜਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬੇਗਮਪੁਰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੜੱਪ ਵੀ ਲਈ, ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੌਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਟੁਕੜਾ ਵਧਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਣ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧੌਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ ਤੇ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਵੰਸਵੰਤਾ ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗगन में थार रब चंद दीपक बने तार कमंडल जनक मोती सारी सृष्टि ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਸਵੰਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਚਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਿਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नींदा चों उठाउण वालियां दे ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।